Hello friends, I am Falguni Prajapati, lecturer in Civil Department from VPMP Polytechnic. Today I am going to present a topic named Component and Production of Concrete from the unit Concrete. It falls in subject Construction Technology, 3rd SEM Diploma. These are the objectives of this topic: to know about different components of concrete and production of concrete. First, component of concrete. Total 6 components are there in concrete: cement, fine aggregate, coarse aggregate, air, water, and admixtures. There are different types of cement is used for different types of construction. अलग अलग construction માટે આપણે अलग अलग ટાઈપના cement use કરી શકીએ છીએ. There are many types of cement are there, like Portland cement, rapid hardening cement, fire resistant cement, etc. અને આપણે અલગ અલગ એડમિક્સચર્સ પણ આની અંદર યુઝ કરી શકીએ છીએ, લાઈક એક્સિલેટર્સ છે, રિટાર્ડર્સ છે. Stages for production of concrete. These are the stages. First one is batching, then after mixing, transporting, placing, compacting, curing, and last finishing. કોઈપણ કોન્ક્રીટનું પ્રોડક્શન માટે આટલી પ્રોસેસ જરૂરી છે, આટલા સ્ટેજીસ જરૂરી છે. લેટ વી ડિસ્કસ ધીસ ઓલ વન બાય વન. ફર્સ્ટ, batching. Batching is the process of measuring concrete mix ingredient by either mass or volume and introducing them into the mixer. To produce concrete of uniform quality, the ingredients must be measured accurately for each batch. There are two types of batching: volume batching and weight batching. Batching એ એવી પ્રોસેસ છે કે તમારે એની અંદર કોન્ક્રીટની રહેલા બધા જ ઇન્ગ્રેડિયન્ટને મિક્સચરની અંદર પ્રોપર મેઝરમેન્ટ સાથે અને એક્યુરેસી સાથે નાખવા. તો એને કહી શકાય આપણે બેચિંગ. બે રીતે બેચિંગ થાય છે: વોલ્યુમ બેચિંગ એન્ડ વેટ બેચિંગ. This equipment is used for volume batching. કોન્ક્રીટના જે પણ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ છે એને વન બાય વન આ વોલ્યુમ બેચિંગ ઇક્વિપમેન્ટની અંદર નાખી અને પછી નીચે એનું ગેજ બોક્સ પર મિક્સિંગ થાય છે. Weight batching. This equipment falls into 3 general categories: manual, semi-automatic, and fully automatic. These images shows the semi-automatic and fully automatic batching. Mixing. Second process of production of concrete is mixing. The mixing should be assured that the mass becomes homogeneous, uniform in color and consistency. Methods of mixing: hand mix, stationary mixer, and ready mix concrete. Hand mixing, આપણે ઇમેજમાં જોઈ શકીએ છીએ કે લેબર્સ જે છે એ કોન્ક્રીટના દરેક કમ્પોનન્ટ્સને, એટલે કે સિમેન્ટ, એગ્રીગેટ, પાણી, એ બધાને એક પ્રોપર વેમાં મિક્સ કરે છે with the help of hand shovel. ગુજરાતીમાં કહીએ તો પાવડાની મદદથી એને મિક્સ કરવામાં આવે છે. તો એ થયું હેન્ડ મિક્સિંગ. સ્ટેશનરી મિક્સર. બે ટાઈપના સ્ટેશનરી મિક્સર છે: tilting type and non-tilting type. Concrete is sometimes mixed at job site in a stationary mixer having a size of 9 cubic meter. આની ટોટલ સાઇઝ 9 ક્યુબિક મીટર છે અને આને સાઇટ પર જ મિક્સ કરવામાં આવે છે. Non-tilting type mixture. The mixing drum is cylindrical in shape and revolves 2 horizontal axes. It has opening on both sides. The ingredients are charged in from one opening. For discharging concrete,
Q is introducing to other opening by operating a lever. Transporting. Mortar pen is used for small quantities concrete. Concrete is carried out in small quantities. નાની જગ્યા પર તમારે કામ કરવું છે, નાની જગ્યા પર કોન્ક્રીટને ટ્રાન્સપોર્ટ કરવો છે, તો તમે મોર્ટાર પેનનો યુઝ કરી શકો છો. Wheelbarrows and buggies. The capacity of wheelbarrow varies from 70 to 80 liters, suitable for concrete road construction where concrete is disposed at or below the mixture level. Wheelbarrow અને buggiesની કેપેસિટી 70 થી 80 લીટરની હોય છે અને એ જનરલી રોડ કન્સ્ટ્રક્શનની અંદર વધારે વપરાય છે. બેલ્ટ કન્વેયર. બેલ્ટ કન્વેયર જે છે એ કોન્ક્રીટનું ટ્રાન્સપોર્ટેશન મોટી જગ્યા પર કરવા માટે વપરાય છે. કે તમે કોઈ પણ રેડીમિક્સ કોન્ક્રીટ પ્લાન્ટમાંથી કોન્ક્રીટ લઈને આવ્યા છો અને જે તે સાઇટ પર એને ટ્રાન્સપોર્ટ કરવો છે તો તમે બેલ્ટ કન્વેયરની મદદથી કરી શકો છો. અથવા તો આપણે જે તે સાઇટ પર જ જો કોન્ક્રીટ બનાવ્યો છે તો એને જે તે જગ્યા પર, એટલે કે સ્લેબ હોય, બીમ હોય, ફાઉન્ડેશન હોય, એ જગ્યા પર પ્લેસ કરવા માટે, ટ્રાન્સપોર્ટ કરવા માટે બેલ્ટ કન્વેયરનો ઉપયોગ થાય છે. Cranes and buckets used for work above ground level. Buckets used with cranes, cables and helicopters. મોટી જગ્યા પર, મોટી સાઇટ પર અથવા તો મોટા એરિયામાં જ્યારે કામ કરવું છે તો ત્યારે કોન્ક્રીટ જે છે એ કોઈપણ સાઇટમાં યુઝ કરવા માટે, કોઈપણ જગ્યા પર યુઝ કરવા માટે બકેટ્સનો ઉપયોગ થાય છે. ક્રેન્સની મદદથી બકેટ્સને ઉચકીને અને જે તે જગ્યા પર પ્લેસ કરવામાં આવે છે. આ જ્યારે મોટા પ્રોજેક્ટની અંદર તમારે કોન્ક્રીટની જરૂર પડે છે ત્યારે આ ઇક્વિપમેન્ટનો યુઝ થાય છે. પમ્પ્સ. કન્વેઇંગ કોન્ક્રીટ ફ્રોમ સેન્ટ્રલ ડિસ્ચાર્જ પોઈન્ટ ટુ ફોર્મવર્ક. પંપનો ઉપયોગ ત્યારે કરવામાં આવે કે જ્યારે તમારે કોઈ ઊંચી જગ્યા પર તમારે કોન્ક્રીટને પહોંચાડવો છે તો ત્યારે આપણે પંપની મદદથી એને પહોંચાડી શકીએ છીએ. ટ્રાન્ઝિટ મિક્સર used for transporting the concrete over long distance, particularly in RMC plant. RMC plant પરથી તમારે કોન્ક્રીટને જે તે સાઇટ પર લઈ જવા માટે ટ્રાન્ઝિટ મિક્સરનો ઉપયોગ થાય છે. જ્યારે પણ સાઇટ અને RMC પ્લાન્ટ વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ વધારે હોય તો ત્યારે તમે ટ્રાન્ઝિટ મિક્સરનો ઉપયોગ કરી શકો છો ફોર ટ્રાન્સપોર્ટિંગ. Placing of concrete. The process of depositing concrete in its required position is termed as a placing. The concrete should be placed in systematic manner to get optimum results. Batching, mixing અને ટ્રાન્સપોર્ટિંગની પ્રોસેસ પત્યા પછી પ્રોડક્શન ઓફ કોન્ક્રીટની પ્રોસેસ છે પ્લેસિંગ ઓફ કોન્ક્રીટ. કે તમારો જે કોન્ક્રીટ છે એ જે તે સાઇટ પર પહોંચી ગયા પછી, ટ્રાન્સપોર્ટ થયા પછી એને સ્લેબ, બીમ, કોલમ અથવા તો ફાઉન્ડેશન જે જગ્યાએ ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે ત્યાં પ્લેસ કેવી રીતે કરવો, તો એ પ્રોસેસને કહેવાય પ્લેસિંગ. Compaction of concrete. Compaction of concrete is process adopted for expelling the untrapped air from the concrete. In the process of mixing, transporting and placing of concrete, air is likely to get untrapped in the concrete. કોમ્પેક્શન ઓફ કોન્ક્રીટની પ્રોસેસ એવી છે કે જ્યારે પણ આપણે કોન્ક્રીટને મિક્સ કરતા હોઈએ અથવા તો ટ્રાન્સપોર્ટ કરતા હોઈએ અથવા જે તે જગ્યા પર પ્લેસ કરતા હોઈએ તો ત્યારે એની અંદર એક અનટ્રેપ્ડ એર આવે છે કે જેના લીધે કોન્ક્રીટની સ્ટ્રેન્થમાં ઘટાડો થઈ શકે છે. તો આપણે કોમ્પેક્શન કરવું એટલા માટે જરૂરી છે કે કોમ્પેક્શન કરવાથી એ અનટ્રેપ્ડ એર છે એને આપણે કોન્ક્રીટમાંથી રિમૂવ કરી શકીએ છીએ અને જેથી આપણી કોન્ક્રીટની સ્ટ્રેન્થમાં વધારો થઈ શકે છે. These are the different methods of concrete compaction: hand compaction and compaction by vibration. In hand compaction, rodding, ramming and tamping. Compaction by vibration, internal vibration, formwork vibration, table vibrator, platform vibrator and surface vibrator.
Image shows the rodding, ramming and tamping. એક લાંબા રોડ વડે જે તે કોન્ક્રીટને કોમ્પેક્ટ કરવામાં આવે તો એ પ્રોસેસને કહેવાશે રોડિંગ. એક ઇક્વિપમેન્ટની મદદથી તમે સ્લેબ ઉપર કોમ્પેક્શન કરવા માંગો છો તો એ રેમિંગ ઇક્વિપમેન્ટની મદદથી તમે કરી શકો છો કે જે સરફેસ પર તમારે કોમ્પેક્શન કરવું છે તો એના માટે રેમિંગ અને ટેમ્પિંગ યુઝ થાય છે. રેમિંગની અંદર સ્ટીલ અથવા તો લોખંડનો ઇક્વિપમેન્ટ યુઝ થાય છે, જ્યારે ટેમ્પિંગની અંદર વુડન ઇક્વિપમેન્ટ યુઝ થાય છે. કોમ્પેક્શન બાય વાઇબ્રેશન. વાઇબ્રેશન કરી અને કોમ્પેક્શન જ્યારે કરવામાં આવે ત્યારે ટેબલ વાઇબ્રેટર, ફોર્મવર્ક વાઇબ્રેટર, નીડલ વાઇબ્રેટર, સરફેસ વાઇબ્રેટર એ બધા વાઇબ્રેટરનો ઉપયોગ થાય છે. ધીઝ આર ઓલ ધી વાઇબ્રેટર ઓફ કોમ્પેક્શન ઓફ કોન્ક્રીટ. Curing. Curing is the process in which the concrete is protected from loss of moisture and kept within a reasonable temperature range. The result of this process is increased strength and decreased permeability. Curing એવી પ્રોસેસ છે કે જ્યારે કોન્ક્રીટની અંદર હાઇડ્રેશન, સિમેન્ટ હાઇડ્રેશનનો પ્રોસેસ જ્યારે થાય છે તો એની અંદરથી જે પાણી છે ઇવેપોરેટ થઈને અને ઉડી જાય છે. તો ત્યારે આપણું જે કોન્ક્રીટ છે એની અંદર ક્રેક્સ ના પડે અને એની સ્ટ્રેન્થ જળવાઈ રહે એના માટે ક્યોરિંગ કરવું જરૂરી છે. ક્યોરિંગથી આપણને સ્ટ્રેન્થમાં વધારો મળી શકે છે અને એની પરમિએબિલિટીમાં ઘટાડો થઈ શકે છે. These are the methods of curing: immersion, ponding, spraying, covering with wet sand, wetted hessian, membrane curing and waterproof curing. ઇમર્શન એટલે કે કોઈ પણ કોન્ક્રીટ જે છે એની સ્ટ્રેન્થ આપણે ચેક કરવા માટે એને કોન્ક્રીટ બ્લોક્સ બનાવવા પડે અને પછી એને પાણીમાં ડુબાડી રાખી અને પછી એની સ્ટ્રેન્થ ચેક કરવામાં આવે તો એ છે ઇમર્શન. ક્યુરિંગ. પોન્ડિંગ એટલે કે જ્યારે આપણે સ્લેબ બનાવતા હોઈએ તો સરફેસ ઉપર આપણે જ્યારે પાણીને ભરી રાખવું છે, એક જગ્યાએ સ્થિર રાખવું છે તો એ જગ્યાએ આપણે રેતી વડે નાના નાના પોન્ડ તૈયાર કરીએ છીએ, તળાવ તૈયાર કરીએ છીએ અને પછી એની અંદર પાણી ભરી રાખીએ છીએ તો એ પ્રોસેસને કહેવાય છે પોન્ડિંગ. સ્પ્રેઇંગ કે જ્યારે વર્ટિકલ જગ્યા છે, લાઈક વોલ છે, બીમ છે, કોલમ્સ છે તો એ જગ્યાએ તમારે પાણી ભરી રાખવું અથવા તો એને ડુબાડવા પોસિબલ નથી તો એ જગ્યાએ પાણીનો સ્પ્રે કરી અને પછી ક્યોરિંગ કરવામાં આવે છે. એવી જ રીતે જે જ્યુટ બેગ હોય છે એને પાણીમાં પલાળી રાખી અને પછી કોલમ્સ જે છે એને કવર કરી દેવામાં આવે છે તો એ રીતે પણ ક્યોરિંગ કરી શકાય. તો એ કવરિંગ વિથ વેટ સેન્ડ બી કરી શકાય. મેમ્બ્રેન ક્યુરિંગ અને વોટરપ્રૂફ પ્લાસ્ટિક સીટિંગ એ પણ એક ક્યુરિંગની મેથડ્સ છે. This is the last process of production of concrete, the finishing. The finish can be strictly function and decorative. Finishing makes the concrete attractive and serviceable. The final texture, hardness and joints pattern on slabs, floors, sidewalks, drivewalls depends on the concretes and its use. પ્રોડક્શન ઓફ કોન્ક્રીટની આ લાસ્ટ પ્રોસેસ જે છે ફિનિશિંગ એ કરવી ખૂબ જ જરૂરી છે કે તમારી જે બધી જ પ્રોસેસ પત્યા પછી આફ્ટર ક્યુરિંગ આપણે જે પણ કોન્ક્રીટ જે છે એની અંદર લાસ્ટ લેયર ફિનિશિંગ કરવું એટલા માટે જરૂરી છે કે તમારું જે કોન્ક્રીટ છે એ મોર ડેકોરેટિવ લાગે અને એટ્રેક્ટિવ લાગે એના માટે. થેન્ક યુ ઓલ ફોર વોચિંગ.